Welcome to Current Affair Discussion. Today we are going to discuss July 20 to 31st Part 1 Current Affairs. Moving to first question. First question here. Which company has recently entered into a co-lending partnership with the Central Bank of India to offer MSME loans? Okay, micro, small and medium enterprises loans, right? So actually the concept of co-lending is what? ఒక బ్యాంకు అండ్ ఒక ఎన్బిఎఫ్సి పార్ట్నర్షిప్తో ఒక లోన్ని 80% ఆఫ్ లోన్ని బ్యాంకు 20% ఆఫ్ లోన్ని ఎన్బిఎఫ్సి కంబైన్డ్గా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కో లెండింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాతో వన్ ఆఫ్ ద ఎన్బిఎఫ్సి, ఆ ముంబై బేస్డ్ ఎన్బిఎఫ్సి, ఈవెన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో హెడ్ క్వార్టర్ ఇస్ అట్ ముంబై. అండ్ ఎస్, దట్ ఎన్బిఎఫ్సి ఈజ్ ఆర్కా ఫిన్క్యాప్ లిమిటెడ్. కిర్లోస్కర్ కంపెనీ, కిర్లోస్కర్ గ్రూప్ యొక్క సబ్సిడరీ ఈ ఎన్బిఎఫ్సి, దట్ ఈస్ ఆర్కా ఫిన్క్యాప్ లిమిటెడ్. సింప్లీ ఆర్కా ఫిన్క్యాప్ లిమిటెడ్. This is one NBFC based in Mumbai and Central Bank of India. It is also in Mumbai. These two organizations, financial institutions, Central Bank of India and Arca FinCap, co-lending agreement ద్వారా MSMEస్కి, మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్కి, లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాయి. దట్స్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ co-lending. Okay, right. So moving to second question. Second question, it's an appointment for a private sector bank. The bank called Federal Bank. The bank headquarter is at Aluva, Kochi. This bank headquarter Aluva, it is in Kerala, Kochi. So Federal Bank ki new MD and CEO, and the personality is Krishnan Venkata Subramanian, or else you can say KVS Manian, by replacing Sam Srinivasan. Okay, right. So this guy Krishnan Venkata Subramanian previously Kotak Mahindra Bank joint MD ga work chesaru. Okay, right. So simply appointment. Second question, the bank is Federal Bank. It's a private sector bank. Headquarters is at Aluva, Kochi. Has its new MD and CEO. The personality is Krishnan Venkata Subramanian, or else you can say KVS Manian, by replacing Shyam Srinivasan. And this guy Krishnan Venkata Subramanian previous work chesina bank Kotak Mahindra Bank. Okay, that's all about second question. Move to next question, question number third one, right? So recently Reserve Bank of India a committee form chesindi to review the fee structure of white label ATMs. Okay, right. So who is the head of that committee? Yeah, personality is Sunil Mehta. He is actually present CEO of IBA, Indian Banks Association, and Indian Banks Association is at Mumbai. So what is this committee? What are the things that this committee is going to focus? Let's discuss. Right. Simply, banking regulatory body RBI recently formed a committee headed by Sunil Mehta, and he is actually CEO of Chief Executive Officer of Indian Banks Association. So ఈ పర్సన్ రికమెండేషన్స్ ఏం చేయబోతున్నారంటే ప్రజెంట్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎమ్స్కి సంబంధించిన ఫీ స్ట్రక్చర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటర్చేంజ్ ఫీ, వాట్ యాక్చువల్లీ దిస్ మీన్స్? సపోజ్ ఒక కస్టమర్ ఎస్బీఐ కస్టమర్ అనుకుందాం, అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఎస్బీఐ కస్టమర్ ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో కాకుండా అదర్ దాన్ ఎనీ అదర్ ఏటీఎమ్స్, లైక్ ఇట్ మే బి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏటీఎం, హెచ్డిఎఫ్సి ఏటీఎం, ఆర్ ఎల్స్ ఈవెన్ మన ఇండియాలో ఉన్న వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్ ఒక 4 members ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ఇండికాష్ బై టాటా కమ్యూనికేషన్స్ పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్, ఇండికాష్, హిటాచీ పేమెంట్స్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వీళ్ళ ఏటీఎం పేరు మనీ స్పాట్. ఓకే, వక్రంచి కేంద్ర, లైక్ దట్. సో సింప్లీ ఒక పర్సన్ customer of SBI. Now other than SBI, if he or she is going to do transactions in any other bank, or it may be any white label ATMs transactions కనుక చేస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ క్యాష్ విత్డ్రాల్ అయితే క్యాష్ విత్డ్రాల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి 17 రూపీసు, నాన్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి 6 రూపీసు ఎస్బీఐ ఈ బ్యాంక్స్కి పే చేస్తుంది. ఈ బ్యాంక్స్ కానీ ఈ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎమ్స్ కానీ పే చేస్తుంది. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే, సో
మనమే ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కస్టమర్ అనుకుందాం. సపోజ్ లెట్ అస్ అస్యూమ్ మై సెల్ఫ్ ఆమె ఎస్బీఐ కస్టమర్. ఎస్బీఐ ఏటీఎంలో కాకుండా అదర్ బ్యాంక్ ఏటీఎంస్లో కానీ లేకపోతే వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్లో కానీ నేను చేసే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్కి నా బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ ఆర్గనైజేషన్స్కి నేను కన్నా క్యాష్ విత్డ్రాల్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్ అయితే మనీ విత్డ్రాల్ అయితే 17 రూపీస్ని, క్యాష్ విత్డ్రాల్ కాకుండా ఎనీ అదర్ సర్వీసెస్ని ఏటీఎం విజిట్ చేసుకున్నా నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నట్లయితే 6 రూపీస్ని మై బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ బ్యాంక్స్కి పే చేస్తుంది. యాక్చువల్గా డిమాండ్ ఏంటంటే దిస్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్ డిమాండ్ చేస్తున్న అమౌంట్ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ దిస్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్ ఇంటర్చేంజ్ అంటే ఒక ఈవెన్ అదర్ బ్యాంక్స్ కూడా వస్తాయి కాబట్టి సో దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కాస్ట్ 30 రూపీస్కి అండ్ నాన్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫీజు 10 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ ఉంది. అండ్ ఆ డిమాండ్కి సంబంధించే ఫీ రివ్యూ కోసము రీసెంట్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసింది. ఆ కమిటీ హెడ్డే సునీల్ మెహతా ఈజ్ ద CEO ఆఫ్ ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్. ఓకే రైట్. సో వాట్ ఆర్ ద వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్ మన ఇండియాలో అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు టాటా కమ్యూనికేషన్స్ పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్, వీళ్ళ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం నేము ఇండి క్యాష్. ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్ హిటాచి పేమెంట్స్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వీళ్ళ ఏటీఎం నేము మనీ స్పాట్. మన ఇండియాలో ప్రజెంట్ 4 వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు, అందులో దీస్ 2. నెక్స్ట్ థింగ్ వన్ ఇండియా పేమెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ దేర్ నేమ్ ఆల్సో వన్ ఇండియా, దేర్ ఏటీఎం నేమ్ ఆల్సో వన్ ఇండియా. అండ్ ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ వన్ వక్రంజీ పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ దేర్ ఏటీఎం నేమ్ ఈస్ వక్రంజీ కేంద్ర. ఇలా మన ఇండియాలో ప్రజెంట్ 4 వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు. అండ్ ఈ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్కి లైసెన్స్ ఆర్బీఐ పిఎస్ఎస్ యాక్ట్ బేస్ చేసుకుని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. పిఎస్ఎస్ యాక్ట్ 2007, పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ యాక్ట్ 2007. రిమెంబర్ ద అబ్రివేషన్ ఆఫ్ యాక్ట్ ఆల్సో, పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్స్ యాక్ట్ 2007. అండ్ ప్రజెంట్ 4 వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్ ఉన్నారు. అండ్ ఎఫ్డీఏ లిమిట్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఎఫ్డీఏ లిమిట్ 100% ఉంటుంది. అంటే ఆటోమేటిక్ రూట్లో ఫారిన్ ఎంటిటీస్ ఏవైనా సరే, ఫారిన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైనా సరే ఇండియాకి వచ్చి వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చు ఎంటైర్ విత్ 100% ఓనర్షిప్తో. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సమ్ అదర్ బ్యాంకింగ్ టెర్మినాలజీస్ ఏంటంటే ఆన్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆఫ్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్, on us transaction, off us transaction. What actually meaning of on us transaction? Take an example. State Bank of India customer, State Bank of India ATM, SBI ATM, SBI customer. సో ఒక బ్యాంక్ కస్టమర్ ఆ బ్యాంక్ ఏటీఎంస్లోనే ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఆన్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు. ఓకే రైట్. అదర్ దాన్ దేర్ బ్యాంక్ అంటే ఎస్బీఐ, ఇక్కడ ఎస్బీఐ కస్టమర్ ఎస్బీఐ కాకుండా ఎనీ అదర్ బ్యాంక్ ఏటీఎంస్ అయినా ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ అయినా సరే, వైట్ లేబుల్ ఏటీఎంస్ లైక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏటీఎం, ఎనీ అదర్ బ్యాంక్ ఏటీఎం. సో ఎస్బీఐ కస్టమర్ అదర్ బ్యాంక్స్లోకి వెళ్ళి ట్రాన్సాక్షన్స్ కన్నా చేస్తే వాటిని ఆఫ్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటారు. ఫినాన్షియల్ టెర్మినాలజీ. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఆన్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏ బ్యాంక్ దగ్గర అయితే అకౌంట్ ఉందో ఆ బ్యాంక్ ఏటీఎంని అప్రోచ్ అయ్యి ట్రాన్సాక్షన్స్ని కన్నా పర్ఫామ్ చేస్తే దాన్ని ఆన్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. ఆ బ్యాంక్ కాకుండా ఎనీ అదర్ బ్యాంక్ అయినా లేకపోతే అదర్ దాన్ బ్యాంక్ దట్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్ దగ్గర అయినా ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా సరే దట్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ as ఆఫ్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. రైట్. నౌ దిస్ ఆన్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఆఫ్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా సర్టన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని పర్ మంత్కి బ్యాంక్స్కి గైడ్లైన్స్ ఇష్యూ చేసింది. అండ్ ఆ గైడ్లైన్స్ 2014లోనే ఇష్యూ చేశారు, కొత్తదేం కాదు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 years బ్యాకే. లెట్ మీ గివ్ ఎ రివిజన్ ఫర్ దట్ ఆల్సో. రైట్. ఆన్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆన్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్. వాట్ యాక్చువల్లీ మీనింగ్ ఆఫ్ ఆన్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్? ఏ బ్యాంక్ దగ్గర అయితే మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందో అదే బ్యాంక్ ఏటీఎంలో కన్నా మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే దాన్నే ఆన్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. ఆన్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్ త్రూ అవుట్ ఇండియా, పాన్ ఇండియాలో ఎంటైర్ ఇండియా అట్లీస్ట్ పర్ మంత్కి 5 ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని బ్యాంకు ప్రొవైడ్ చేయాలి ఫర్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అయితే అంటే క్యాష్ విత్డ్రాల్కి అయితే క్యాష్ విత్డ్రాల్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ మంత్లో ఎన్ని ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే 5 ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్. అదే నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్
అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్రీగా ఆఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది బ్యాంక్. ఓకే, సో వాట్ యాక్చువల్లీ ద పాయింట్ దట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే, ఆనర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్, మనకి ఏ బ్యాంక్ దగ్గర అయితే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉందో అదే బ్యాంక్ ఏటీఎమ్స్లో మనం చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఆనర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. ఈ ఆనర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి సంబంధించి ఒక మంత్లో ఎన్ని ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయొచ్చు అంటే ఆర్బీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం అట్లీస్ట్ ఆ బ్యాంకు కస్టమర్స్కి క్యాష్ విత్డ్రాల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే అట్లీస్ట్ 5 ఆఫర్ చేయాలి త్రూఅవుట్ ఇండియా, ఎక్కడైనా సరే. ఇక్కడ మెట్రో నాన్ మెట్రో అనే కన్సిడరేషన్ లేకుండా హైదరాబాద్ అయినా, బెంగళూరు అయినా, నంద్యాల అయినా, ఆర్ ఎల్స్ చిన్న విలేజ్ అయినా, వేర్ ఎవర్ యూ కమ్ అక్రాస్, ఆనర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ క్యాష్ విత్డ్రాల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్ మంత్కి 5 ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్యాంక్ కన్ఫామ్గా ఆఫర్ చేయాలి. 5 కన్నా ఎక్కువ ఆఫర్ చేయొచ్చా అంటే ఎస్ దే కెన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఆఫర్. ఓకే, బట్ అట్లీస్ట్ 5 ఆఫర్ చేయాలి, రైట్. అదే నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే అంటే లైక్ ఏటీఎంని విజిట్ చేసి బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ కానీ, పిన్ చేంజ్ కానీ, మొబైల్ నెంబర్ చేంజ్ కానీ, ఆధార్ కార్డ్ ఎన్రోల్మెంట్ కానీ, చెక్ బుక్ రిక్వెస్ట్ కానీ, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ రిక్వెస్ట్ కానీ, ఇలా ఇవన్నీ కమ్స్ అండర్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఎటువంటి ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ లేకుండా అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఆనర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో త్రూఅవుట్ ఇండియా, ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే అట్లీస్ట్ 5, నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రైట్. నెక్స్ట్ థింగ్, ఆఫర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి వస్తే ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆఫర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వాట్ యాక్చువల్లీ మీనింగ్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ ట్రాన్సాక్షన్? మన బ్యాంక్ ఒకటి, బట్ మనం అదర్ బ్యాంక్ ఏటీఎమ్స్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే దాన్నే ఆఫర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. నాట్ ఓన్లీ బ్యాంక్, ఈవెన్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎమ్స్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కూడా దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ ఆఫ్ అస్ ట్రాన్సాక్షన్, రైట్. నో ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. మెట్రో సిటీస్లో, నాన్ మెట్రో సిటీస్. అగైన్ వాట్ ఆర్ దట్ మెట్రో సిటీస్? ఆర్బీఐ 6 మెట్రో సిటీస్ని క్లాసిఫై చేసి పెట్టింది. ఆ 6 మెట్రో సిటీస్ ఏంటంటే సౌత్లో చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ఈస్ట్లో కోల్కతా, వెస్ట్లో ముంబై, నార్త్లో ఢిల్లీ. ఇవి 6 మెట్రో సిటీస్. సౌత్ 3 అండ్ ఈచ్ కార్నర్లో ఒక్కొక్క సిటీ, ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్లో ఈ 6 సిటీస్లో. సపోజ్ లెట్ us assume నేను ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కస్టమర్, ఇప్పుడు నేను ఈ 6 సిటీస్లో ఉన్నాను. మేబీ చెన్నై, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, కోల్కతా, ముంబై, ఢిల్లీ, ఈ 6 మెట్రో సిటీస్లో ఏదో ఒక సిటీలో ఉన్నాను అనుకుందాం. మై బ్యాంక్ ఈజ్ ఎస్బీఐ. నౌ ఐఎమ్ విజిటింగ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏటీఎం ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. నౌ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏటీఎంని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే అది ఏం ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది? ఆఫర్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. బికాస్ మై బ్యాంక్ ఈజ్ ఎస్బీఐ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అనుకుంటే, అది కూడా ఈ మెట్రో సిటీస్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఒక మంత్లో 3 ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి బ్యాంక్స్. ఈ 3లో క్యాష్ విత్డ్రాలు ప్లస్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి. ఇక్కడ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్లిమిటెడ్ ఫ్రీ కాదు. ప్రీవియస్ కేసులో ఆనర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్లిమిటెడ్ అని చెప్పి మాట్లాడాం. బట్ ఆఫర్స్లో వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ క్యాష్ విత్డ్రాల్, దట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఒక మంత్లో 3 ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఎక్కడ? మెట్రో సిటీస్లో. ఈవెన్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆల్సో, బ్యాలెన్స్ ఎంక్వైరీ కూడా ఒక ట్రాన్సాక్షన్గానే కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, రైట్. అదే అదర్ దాన్ దిస్ 6 మెట్రో సిటీస్ ఆఫర్సే అనుకుందాం. అంటే ఈ 6 కాకుండా లైక్ లెట్ us assume నంద్యాలలోనే ఉన్నాం అనుకుందాం. నాన్ మెట్రో సిటీ, నంద్యాల ఇస్ నాన్ మెట్రో సిటీ, మంత్లో 5 ఫ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సచ్ అ వే దట్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ క్యాష్ ప్లస్ నాన్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా నాన్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ అండ్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ కంబైన్డ్గా కలిపి 5 అయినా ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇవి యాక్చువల్గా ఆనర్స్ ఆఫర్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇష్యూ చేసినటువంటి గైడ్లైన్స్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ డికేడ్ బ్యాక్. ఓకే, అండ్ నౌ దీస్ నెంబర్స్ సంబంధించి అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటర్చేంజ్ ఫీ, అంటే మనం అదర్ బ్యాంక్ ఏటీఎమ్స్లోకి వెళ్ళి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తే, ఇప్పుడు నేను ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన ఈ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా అట్లీస్ట్ 3, అట్లీస్ట్ 5 ఇవన్నీ మనకి. బట్ క్వశ్చన్లో ఏముందంటే, మనం ఈవెన్ దో మంత్లో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వెళ్ళి వేరే బ్యాంక్ ఏటీఎమ్స్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా కూడా ఈవెన్ దట్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఛార్జ్ పడుతుంది. మనం కట్టము, మన బ్యాంక్ పే చేస్తుంది ఆ రెస్పెక్టివ్ బ్యాంకుకి. మనం ఎస్బీఐ కస్టమర్ అనుకుంటే అదర్ దాన్ ఎస్బీఐ వేరే బ్యాంక్స్లో ఏ బ్యాంక్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా, ఏ బ్యాంక్ ఏటీఎంలో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా, ఆర్ ఎల్స్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్లో ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా, మనం కన్నా మనీ విత్డ్రాల్ చేస్తే ఎస్బీఐ ఆ బ్యాంక్స్కి కానీ ఆ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎమ్స్కి కానీ ప్రతి సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్కి 17 రూపీస్ని, నాన్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే 6 రూపీస్ని పే చేస్తుంది రైట్ నౌ. నాట్ ఓన్లీ ఎస్బీఐ, ఇదే విధంగా ఆల్ బ్యాంక్స్ కూడా వర్క్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఈ ఫీజు సంబంధించి స్ట్రక్చర్ రివ్యూ చేయమని చెప్పి రీసెంట్గా ఆర్బీఐ ఒక కమిటీ వేసింది. ఆ కమిటీకి హెడ్ సునీల్ మెహతా కమిటీ. ఓకే, ఈజ్ ద CEO ఆఫ్ ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్.
అండ్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్ మన ఇండియాలో 4 ఉన్నాయి. అండ్ దట్ ఇండి క్యాష్ ఈజ్ ద టాటా కమ్యూనికేషన్ పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళది. అండ్ హిటాచి మనీ స్మార్ట్, వక్రంజీ కేంద్ర, వక్రంజీ పేమెంట్ వాళ్ళది. అండ్ వన్ ఇండియా పేమెంట్ సొల్యూషన్స్ వాళ్ళది. అండ్ వైట్ లేబుల్ ఏటీఎం ఆపరేటర్స్ని ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారంటే ఆర్బీఐ, యాజ్ పర్ విచ్ యాక్ట్ అంటే PSS Act 2007, దట్ ఈస్ పేమెంట్ and Settlement Systems Act 2007. That's all about third question. Just to go through that information, whatever the thing I discussed here, everything you can observe in that PDF. Go through that particular PDF. Okay, here you can see the 4 white label ATM operators and this PSS Act basis license RBI provide chestundi. Next thing, what is honors, what is offers, and honors transactions, offers transactions lo metro aithe ela, non metro aithe ela, and all those things you can see. That's all about this particular third question. The committee name is very very important. White label ATMs ki sambandhinchi fee structure review cheyamani cheppi vesina committee ki head evarante Sunil Mehta. Evaru vesara committee ante Reserve Bank of India. That's it. Next, moving to fourth question. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, రీసెంట్గా మన ఇండియాలో ఉన్న ఒక థింక్ ట్యాంక్ బాడీ, అడ్వైజరీ బాడీ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, నీతి ఆయోగ్, మన ఇండియా యొక్క ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇండస్ట్రీ యొక్క వాల్యూని, మన ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీలో మన పొజిషన్ ఏంటో వరల్డ్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే, అంటే ఎంటైర్ వరల్డ్ యొక్క గ్లోబల్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉంది, దాంట్లో మన పోర్షన్ ఎంత ఉంది, ఫ్యూచర్ టార్గెట్స్ ఏంటి, అవన్నీ చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేసింది. ఒకసారి చూద్దాం. Name the organization that recently published a report titled Electronics Powering India's Participation in Global Value Chains. So, ఇది రిపోర్ట్ టైటిల్. దేనికి సంబంధించి? ఎలక్ట్రానిక్స్కి సంబంధించి, పవరింగ్ ఇండియాస్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ గ్లోబల్ వాల్యూ చైన్స్, stating that India's electronic goods exports are approximately $25 billion. Right now, మన ఇండియా నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎంత వాల్యూ చేసే ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రతి సంవత్సరం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామంటే $25 billion. బట్ వరల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్కెట్ వాల్యూ నియర్లీ $4.3 trillion. ఇది మనం చేస్తున్న ఎక్స్పోర్ట్స్లో దీంట్లో మనం చేస్తున్న ఎక్స్పోర్ట్స్ జస్ట్ లెస్ దాన్ 1% మాత్రమే. అంటే పాపులేషన్ వైజ్ మనం వరల్డ్లోనే మోస్ట్ పాపులస్ కంట్రీ, ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రజెంట్ 5th biggest ఎకానమీ. బట్ ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్లో ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ యొక్క వాల్యూ టోటల్ ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్లో జస్ట్ 1% మాత్రమే. మన ఇండియాలో అయితే డిమాండ్ మాత్రం 4% ఉంది. వరల్డ్ ప్రతి 100 ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే వరల్డ్ మొత్తం 4 డివైజెస్ని ఇండియా పర్చేస్ చేస్తుంది, లేదు ఇండియా యూజ్ చేసుకుంటుంది 4 డివైజెస్ని. బట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మాత్రం 1% కన్నా తక్కువగానే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం. బట్ టాప్లో ఏ కంట్రీస్ డామినేషన్ ఉంది అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ మార్కెట్లో ఫస్ట్ ఆబ్వియస్లీ చైనా ఉంది, తైవాన్, అమెరికా అండ్ సౌత్ కొరియా, వియత్నాం అండ్ ఈవెన్ మలేషియా ఆల్సో. ఓకే, మనకన్నా బెటర్గా మలేషియా కూడా ఉంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్లో. టార్గెట్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ FY30 కల్లా 2029-30 FY30 కల్లా మన ఇండియా యొక్క ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాల్యూని $500 billion. ప్రజెంట్ అయితే మన ఇండియా ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాల్యూ $100 billion ఉంది, అప్రాక్సిమేట్గా 100+ ఉంది. ఐ టేకిన్ రౌండ్ ఫిగర్ $100 billion. దీన్ని నెక్స్ట్ 6 yearsలో, ఇప్పుడు FY25లో ఉన్నాం, నెక్స్ట్ 5 years ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీన్ని 5 times చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో అట్ ద సేమ్ టైం ప్రజెంట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అయితే జస్ట్ $25 billion మాత్రమే ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ ఈ ఫిగర్ని $240 billion రీచ్ చేయాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 times ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూని 5 times ప్రొడక్షన్ వాల్యూని ఇంక్రీజ్ చేయడమే ఆబ్జెక్టివ్గా ఈ రిపోర్ట్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎవరు రిలీజ్ చేశారంటే నీతి ఆయోగ్. సో ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా, నాన్ స్టాచ్యుటరీ బాడీ, నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. రీసెంట్గానే ఎక్స్ అఫిషియల్ మెంబర్స్ని, ఫుల్ టైమ్ మెంబర్స్ని రీకాన్స్టిట్యూట్ చేశారు. లాస్ట్ క్లాస్లోనే మాట్లాడాం. అండ్ ఆబ్వియస్లీ చైర్మన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ 4th question. It's a report published by Niti Aayog, and this report is all about electronic market గ్లోబల్ వైడ్. ఆన్ దట్ మన ఇండియా పోర్షన్ ఎంత, అండ్ టాప్లో ఉన్న కంట్రీస్ ఏంటి, అండ్ మన ఇండియా ప్రజెంట్ ఎంత వాల్యూ చేసే ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది, నెక్స్ట్ 5 yearsలో టార్గెట్ ఏంటి, అండ్ ప్రొడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రజెంట్ దిస్ ఈస్ ద నెంబర్, అండ్ నెక్స్ట్ 5 yearsలో అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ అచీవ్ దిస్ ఫిగర్ అని చెప్పి. అండ్ ఇఫ్ వీ అచీవ్ దిస్ న్యూమరికల్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ, అంటే ఏదైతే ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారో దట్ పర్టికులర్ టార్గెట్ని కానీ అచీవ్ చేయగలిగితే న్యూగా నియర్లీ 6 million జాబ్స్ వరకు 60 లక్షలకు పైగా జాబ్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఎక్స్పెక్టేషన్ చేస్తున్నారు. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ 4th question. నెక్స్ట్ 5th question. వాగ్ నాక్ లేదు టైగర్ క్లా అంటే పులి గోళ్ళు లేదు పులి పంచ,
వాఘ్ నాక్ అని చెప్పి, యూజ్డ్ బై ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టు కిల్ మొఘల్ జనరల్ అఫ్జల్ ఖాన్ was brought to India from the Victoria and Albert Museum, which is in London, UK. Okay, right. If you look at this image, this is actually Wagh Nakh. దీన్ని టైగర్ క్లా అని కూడా పిలుస్తారు. అంటే పులి గోళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయో, పులి పంచ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో దీంతో అటాక్ చేసినా కూడా అంతే స్ట్రెంత్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందని చెప్పడానికి ఆ నేమ్ పెట్టారు. ఓకే, వాఘ్ నాక్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సే టైగర్ క్లా. అరౌండ్ 1659 ఆ టైంలో ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్కి అండ్ దిస్ మొఘల్ జనరల్ దిస్ పర్సనాలిటీ అఫ్జల్ ఖాన్కి, ఓకే, అఫ్జల్ ఖాన్కి ఒక సంధి పీస్ఫుల్గా ఒక సంధి జరుగుతున్న టైంలో వాళ్ళిద్దరికీ డిస్ప్యూట్ రావడంతో అండ్ అక్కడ దిస్ వెపన్ యూజ్ చేసి ఆయన్ని కిల్ చేయడం జరిగింది ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు. అండ్ ఈ వాఘ్ నాక్ని లండన్ యూకేలో ఉన్నటువంటి మ్యూజియంలో ఉంచారు ఇప్పటి వరకు, దట్ ఈస్ విక్టోరియా అండ్ ఆల్బర్ట్ మ్యూజియం. రిమెంబర్ ద మ్యూజియం నేమ్ ఆల్సో, విక్టోరియా అండ్ ఆల్బర్ట్ మ్యూజియం. ఇప్పుడు ఆ మ్యూజియం నుంచి ఇండియాకి తీసుకురావడం జరిగింది, మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్కి అప్పచెప్పారు. ఓకే, రైట్. సో రిమెంబర్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ weapon, that is Wagh Nakh, also called as tiger claw, which is used by Chhatrapati Shivaji Maharaj to kill Mughal general Afzal Khan. And this weapon ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావడం జరిగిందంటే విక్టోరియా అండ్ ఆల్బర్ట్ మ్యూజియం, ఇట్ ఈస్ ఇన్ లండన్. ఓకే, ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Right, move to next question, question number 6th one. Simply here again appointment, but it is a reappointment. First question లో in fact second question లో ఫెడరల్ బ్యాంకుకి కేవీఎస్ మన్యన్ న్యూ సిఓ అండ్ ఎండీగా అపాయింట్ అని చెప్పి మాట్లాడాం, రీప్లేసింగ్ శామ్ శ్రీనివాసన్. నా ఈఎస్ఏఎఫ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకు, దీని హెడ్ క్వార్టర్ త్రిశూర్ కేరళలో ఉంటుంది. ఈ బ్యాంకుకి ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ఎండీ సిఇఓ, దట్ గాయ్ నేమ్ ఈజ్ కదంబిలల్ పాల్ థామస్. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రీఅపాయింట్మెంట్కి అప్రూవల్ ఇచ్చింది. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ లెట్ మీ కన్వే హియర్, ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్కి ఎండీ అండ్ సిఇఓ మ్యాక్సిమం ఏజ్ 70 years ఉన్న పర్సనాలిటీ వర్క్ చేయొచ్చు, 70 years వరకు వర్క్ చేయొచ్చు, టెన్యూరు 15 years వరకు వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్లో టాప్ లెవెల్ అఫీషియల్స్ ఎండీ అండ్ సిఓ యొక్క మ్యాక్సిమం రిటైర్మెంట్ ఏజ్ 70 years, టెన్యూరు 15 years. అదే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో ఎండీ అండ్ సిఓస్ యొక్క టెన్యూరు 10 years వరకు ఉంటుంది, వెరాజ్ రిటైర్మెంట్ ఏజ్ 60 years వరకు ఉంటుంది. దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలని చెప్పే ప్రపోజల్లో ఉన్నారు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ అప్రూవ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. బట్ ఎనీవే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో అయితే ఎండీ అండ్ సిఇఓస్కి మ్యాక్సిమం టెన్యూర్ 70 years, మ్యాక్సిమం రిటైర్మెంట్ ఏజ్ 70 years, మ్యాక్సిమం టెన్యూర్ 15 years. వెరాజ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో రిటైర్మెంట్ ఏజ్ 60 years, వెరాజ్ టెన్యూర్ ఇస్ మ్యాక్సిమం టెన్యూర్ ఇస్ 10 years. ఓకే, రైట్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ 6th question. ముందు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 7th one. 7th question, మన డిఫెన్స్ పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్ పిఎస్యు, దట్ ఈస్ జిఆర్ఎస్సి, గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ లిమిటెడ్, కోల్కతాలో ఉంటుంది. ఇది జిఆర్ఎస్సి, దట్ ఈస్ గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ లిమిటెడ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ కోల్కతా. జిఆర్ఎస్సికి అండ్ ఎన్సిపిఓఆర్కి, నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ పోలార్ అండ్ ఓషన్ రీసెర్చ్, నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ పోలార్ అండ్ ఓషన్ రీసెర్చ్, ఇది గోవాలో ఉంటుంది. దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్సిపిఓఆర్ ఏంటంటే గోవాలో ఉంటుంది. మన ఇండియాలో పోలార్స్ దగ్గర, సౌత్ పోల్, నార్త్ పోల్ దగ్గర, అట్ ద సేమ్ టైం ఓషన్స్లో రీసెర్చ్ చేయడం కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి ఒక గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ ఆర్గనైజేషనే ఎన్సిపిఓఆర్, నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ పోలార్ అండ్ ఓషన్ రీసెర్చ్. వీళ్ళు అండ్ జిఆర్ఎస్సి ఇద్దరు అగ్రిమెంట్. ఈ అగ్రిమెంట్లో భాగంగా ఓషియన్ రీసెర్చ్ వెజల్ని నెక్స్ట్ 3 yearsలో విత్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీతో జిఆర్ఎస్సి డెవలప్ చేయబోతుంది. ఓకే, గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్ లిమిటెడ్ డెవలప్ చేయబోతోంది. అండ్ దిస్ ఓఆర్బి వెసల్, దట్ ఈస్ ఓషన్ రీసెర్చ్ వెజల్, ఇట్ విల్ బి ద లార్జెస్ట్ రీసెర్చ్ వెజల్ టు బి బిల్ట్ ఇన్ అన్ ఇండియన్ షిప్ యార్డ్ మీన్ ఫర్ డీప్ సీ ఎక్స్ప్లోరేషన్. సో ఆల్మోస్ట్ ఎంత డెప్త్ వరకు దీన్ని వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేయొచ్చు అంటే విత్ 6,000 meters, విత్ దిస్ మచ్ స్పీడ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ ట్రావెల్ 14 knots. 40 knots అంటే కిలోమీటర్స్లో ఆల్మోస్ట్ 25 km/h, ఆల్మోస్ట్ 25 km/h స్పీడ్తో దిస్ మచ్ డెప్త్ వరకు వెళ్ళి ఓషన్స్లో రీసెర్చ్ చేయడం కోసం ఈ వెజల్ యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఈ వెజల్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది 30 years, అండ్ ఇట్ కెన్ అకామిడేట్ నియర్లీ 34 scientists. దాన్ని
లెంత్ ఎంత, విడ్త్ ఎంత, డెప్త్ ఉంటుంది ఈ వెజల్ అని చెప్పి జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ దిస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ వెయిట్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ దిస్ మెనీ టన్స్, ఆల్మోస్ట్ 6,000 tons. And this is going to become India's largest vessel to be built in Indian shipyard meant for a deep sea exploration. Okay, 7th question, let me give a revision one more time. Simply, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, GRSE, it is in Kolkata. So this organization and National Center for Polar and Ocean Research, this is in Goa. These two done an agreement, and as per that agreement, this GRSE is going to develop, is going to construct ORV, that is Ocean Research Vessel, in next 3 years, and the project cost is almost 839.55 crores, that is, let me take around figure 840 crores. And once the project is completed, it is going to become India's largest research vessel to be built in an Indian shipyard meant for a deep sea exploration. And once the project can complete అయితే ఆ వెజల్ నెక్స్ట్ 3 decades వరకు సర్వీస్లో ఉంటుందని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. సో 8th క్వశ్చన్, ఇట్స్ అ బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్. వాట్ ఈస్ బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్? ఒక బ్యాంకు ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ టైఅప్ అయ్యి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ పాలసీస్ని బ్యాంక్స్ ద్వారా పబ్లిక్కి సేల్ చేస్తారు. ఆ కాన్సెప్టే బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్ అంటే. ఇక్కడ బ్యాంక్ ఏది అంటే ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్తో ఎల్ఐసి, ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎల్ఐసి పార్ట్నర్షిప్ అయింది. సో దట్ ఎల్ఐసి పాలసీస్ని ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ ద్వారా కస్టమర్స్కి సేల్ చేస్తారు. ఓకే, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ 8th క్వశ్చన్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఎల్ఐసి అండ్ అ బ్యాంక్ ఐడిఎఫ్సి పార్ట్నర్డ్ విత్ ఈచ్ అదర్, that is called bank assurance. Selling of insurance policies, insurance schemes, insurance products through banking system is called bank assurance. Here a bank and insurance company will partner each other on behalf of insurance company. The bank will sell policies to the customers. That's all about this 8th question. Next one to 9th one. 9th question, simply SEBI recognized BSE as a supervisory body for RA అంటే రీసెర్చ్ అనలిస్టులు, ఐఏ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్. ఓకే, సో రీసెర్చ్ అనలిస్టులు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ ఎవరంటే స్టాక్ మార్కెట్లో పర్టికులర్ కంపెనీ షేర్స్ని పర్చేజ్ చేయాలా వద్దా అని చెప్పి లైక్ దిస్ పర్సనాలిటీస్, దిస్ రీసెర్చ్ అనలిస్టులు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ టిప్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అలా టిప్స్ ఇవ్వాలంటే సెబీ దగ్గర రిజిస్టర్ అవ్వాలి అప్ టు నౌ. బట్ నౌ సెబీ ఏ డిసిషన్ తీసుకుందంటే సూపర్వైజరీ పవర్ని, అంటే ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ 5 years వరకు, ఇప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ 5 years వరకు సూపర్వైజరీ పవర్ని టు సూపర్వైజ్ ఆర్ఏఎస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐఏఎస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ని, రీసెర్చ్ అనలిస్టులని సూపర్వైజ్ చేసే పవర్ని సెబీ, ఇప్పటివరకు సెబీ హ్యాండ్స్లో ఉంది. సెబీ ఇప్పుడు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని బిఎస్సికి అప్పచెప్పింది నెక్స్ట్ 5 years వరకు. అంటే ఏంటి, రీసెర్చ్ అనలిస్టులకి అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్కి ఎలాంటి నామ్స్ని, రూల్స్ని, రెగ్యులేషన్స్ని డిఫైన్ చేయాలన్నీ కూడా, ఈవెన్ లైసెన్స్ కావాలన్నా కూడా, ప్రజెంట్ అయితే ఆర్ఏ లైసెన్స్ కావాలన్నా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ లైసెన్స్ కావాలన్నా, ఇప్పుడు సపోజ్ నేనే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్గా రిజిస్టర్ అవ్వాలనుకుంటే సర్టన్ ఫీజు ఉంటుంది. ఆ ఫీజు పే చేసి అండ్ నాకున్న స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేసిన పర్సనాలిటీ అయితే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్గా, రీసెర్చ్ అనలిస్ట్గా నేను సెబీ దగ్గర సర్టిఫికేషన్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ నుంచి సెబీ నెక్స్ట్ 5 years వరకు ఏం చెప్పిందంటే ఈ సర్టిఫికేషన్స్, లైసెన్స్, ఎవ్రీథింగ్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎలా వర్క్ అవ్వాలి, ఐఏఎస్, ఆర్ఏఎస్ అన్నీ కూడా ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని సెబీ బిఎస్సికి అప్పచెప్పింది. అంటే ఈ ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద డేట్ ఆల్సో, దిస్ డేట్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్స్ ఓవర్ ఆల్రెడీ. July 25 నుంచి నెక్స్ట్ July 25, 2029 వరకు ఇండియాలో ఎవరైనా ఆర్ఏఎస్ అయినా, ఐఏఎస్ అయినా, ఎగ్జిస్టింగ్ రీసెర్చ్ అనలిస్టులు అయినా, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ అయినా, లేదు కొత్తగా రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ కోసము, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ కోసము అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటున్నా కూడా, అప్లై చేసుకుంటున్నా కూడా ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే బిఎస్సిని అప్రోచ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, రైట్. సో వీళ్ళని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఈవెన్ ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్ ఆర్ఏఏఎస్బి, ఐఏఏఎస్బి అని చెప్పి 2 bodies కూడా ఉంటాయి. అండ్ ఆ బాడీస్ కూడా ఇప్పుడు బిఎస్సి కంట్రోల్లో ఉంటాయి. వాట్ యాక్చువల్లీ మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్ఏఏఎస్బి అంటే, ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, ఆర్ఏ అంటే ఏంటి, రీసెర్చ్ అనలిస్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సూపర్వైజరీ బాడీ. ఆర్ఏ అంటే రీసెర్చ్ అనలిస్ట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సూపర్వైజరీ బాడీ. అట్ ద సేమ్ టైం ఐఏఏఎస్బి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సూపర్వైజరీ బాడీ. సింప్లీ ఆర్ఏ, ఐఏ ఓకే, ఏఎస్బి అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సూపర్వైజరీ బాడీ. సో రీసెర్చ్ అనలిస్టులకి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్ సూపర్వైజరీ బాడీగా నెక్స్ట్ 5 years వరకు సెబీ ఎవరిని అపాయింట్ చేసిందంటే బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్, బిఎస్సిని.
BSE మన ఇండియాలోనే కాదు ఏషియాలోనే ఓల్డెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ 1875లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఇంకొక పేరు BSEకి దలాల్ స్ట్రీట్ అని కూడా చెప్తారు. ఓకే రైట్. అదే వరల్డ్లో ఓల్డెస్ట్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఏది అంటే ఆమ్స్టర్డామ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నెదర్లాండ్లో ఉంటుంది అది. ఓకే దట్స్ ఆల్ అబౌట్ 9th క్వశ్చన్. ఉంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10th. మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం జైశంకర్ రీసెంట్గా మారిషస్ని విజిట్ చేశారు. ఆ విజిట్లో భాగంగా ఫస్ట్ టైం ఓవర్సీస్ జన ఔషధి కేంద్రాన్ని ప్రధాన్ మంత్రి భారతీయ జన ఔషధి పరియోజన 2008లో మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసినటువంటి స్కీమ్ ఇది. ఓకే ప్రధాన్ మంత్రి భారతీయ జన ఔషధి పరియోజన 2015లో మోడీ గవర్నమెంట్ దీన్ని రీలాంచ్ చేసింది. ప్రధాన్ మంత్రి జన ఔషధి కేంద్రాస్ అని జన ఔషధి కేంద్రాస్గా నేమ్ చేంజ్ చేశారు. 2015లో రీలాంచ్ చేయడం జరిగింది బై ప్రజెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ జన ఔషధి కేంద్ర అంటే ఈ జన ఔషధి కేంద్రాస్లో అఫోర్డబుల్ కాస్ట్కే డ్రగ్స్ని జనరిక్ డ్రగ్స్ అంటే నార్మల్గా డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ లూపిన్, సిప్లా, సన్ ఫార్మా, అరవిందో ఫార్మా, లైక్ మన ఇండియన్ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడితే ఆ కంపెనీస్ యొక్క డ్రగ్స్ ఎంత ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవుతాయో, ఎలాంటి ఫార్ములాతో ఆ డ్రగ్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారో అలాంటి ఫార్ములాతోనే డ్రగ్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి వాటికన్నా తక్కువ ధరకే చీప్గా అఫోర్డబుల్గా పబ్లిక్కి సేల్ చేసే మెడికల్ షాప్స్ని జనరిక్ మెడికల్ షాప్స్ అంటారు. అలాంటి ఒక జనరిక్ మెడికల్ షాప్ కేటగిరీ కిందే ఇది జన ఔషధి కేంద్ర. ఈ జన ఔషధి కేంద్రాల్లో పబ్లిక్కి పీపుల్కి అఫోర్డబుల్ కాస్ట్కే డ్రగ్స్ని మెడిసిన్స్ని సేల్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే అండ్ అలాంటి ఒక మెడికల్ షాప్ లాంటిదని చెప్పచ్చు. ఓవర్సీస్ ఫస్ట్ టైం ఇండియా బౌండరీ దాటి అబ్రాడ్లో ఫస్ట్ టైం ఒక జన ఔషధి కేంద్రాన్ని సెటప్ చేసిన లొకేషన్ ఏది అంటే మారిషస్ క్యాపిటల్ పోర్ట్ లూయిస్, కరెన్సీ మార్షియన్ రూపీ అండ్ దేర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రవీంద్ జుగ్నాథ్. అండ్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ మారిషస్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఇండియా ఇక్కడ ఉంది నెంబర్ 1 అని అండ్ యూ కెన్ సీ నెంబర్ 2. మనకి ఇండియాకి మారిషస్ సౌత్ వెస్ట్లో ఉంది. ఓకే మారిషస్ ఇక్కడ ఉంది. ఆఫ్రికాకి సింప్లీ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అండ్ మనకైతే సౌత్ వెస్ట్లో ఉంది. ఈ కంట్రీ చాలా ఫ్రెండ్లీ నేషన్ మన ఇండియాకి. అండ్ ఆ కంట్రీలో ఇండియా నుంచి ప్రొడ్యూస్ చేసే డ్రగ్స్ని మెడిసిన్స్ని జన ఔషధి కేంద్ర ద్వారా మారిషియన్ పీపుల్కి సేల్ చేయబోతున్నారు. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఓవర్సీస్ జన ఔషధి కేంద్ర విచ్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఇన్ మారిషస్ and by our external affairs minister Subramaniam Jaishankar. That's all about this particular question. Capital of Mauritius, Port Louis, currency Mauritian rupee. Okay right. Move to next question number 11th. Which Indian port has recently launched the direct weekly China-Calcutta service? Okay right. Recent ga మన ఇండియన్ పోర్ట్స్లో ఒక పోర్టు చైనా నుంచి కల్కట్టాకి దట్ ఈస్ కోల్కతాకి డైరెక్ట్ వీక్లీ సర్వీస్ని లాంచ్ చేసింది. సో దట్ ఫార్ ఈస్టర్న్ పోర్ట్స్ నుంచి గూడ్స్ని ఫాస్ట్గా మూమెంట్ చేయడం కోసము ఏ ఇండియన్ పోర్ట్ అంటే దట్ ఈస్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పోర్టు కోల్కతాలో ఉంది. ఓకే రిమెంబర్ ద పోర్ట్ లొకేషన్. సో ఇక్కడ కరెంట్ అఫైర్ కన్నా మా ఇంటెన్షన్ ఆ పోర్టు న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి ఆ పోర్టు ఎక్కడుంది అనే పాయింట్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు. లైక్ రీసెంట్లీ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పోర్ట్ is in news because of so reason. Where is the location of Shyam Prasad Mukherjee? Like that you could expect question. And yes, Shyam Prasad Mukherjee port is in Kolkata. Okay right. Not much to discuss. Next move to question number 12th one. Which of the following institutes has been recently merged to form the National Communications Academy by the Ministry of Communication? Okay oka ministry news lo undi ikkada. That ministry of communication. ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ రీసెంట్గా నేషనల్ కమ్యూనికేషన్స్ అకాడమీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అప్రూవల్ ఇచ్చింది బై మర్జింగ్ ఆల్ దీస్ 3 ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి అండ్ ఆప్షన్ సి. ఇట్ మీన్స్ ఆల్ ఏబిసి కరెక్టే. వీటి మూడింటిని మర్జ్ చేసి నేషనల్ కమ్యూనికేషన్స్ అకాడమీని సెటప్ చేశారు. అండ్ వాట్ ఆర్ ద 3 ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ హియర్? నేషనల్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ పాలసీ రీసెర్చ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ NTIPRIT, National Institute of Communications Finance అండ్ ఫైనల్లీ వైర్లెస్ మానిటరింగ్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్. ఈ 3 మర్జ్ చేసి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఎఫిషియెంట్గా కమ్యూనికేషన్ సంబంధించినటువంటి టీచింగ్ని స్కిల్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో నేషనల్ కమ్యూనికేషన్స్ అకాడమీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది బై మర్జింగ్ ఆల్ దీస్ 3 బై విచ్ మినిస్ట్రీ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్. ఓకే రైట్.
సో ఈ 3 నేమ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు, బట్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినా ఎన్సీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్ ఈస్ నేషనల్ కమ్యూనికేషన్స్ అకాడమీ. ఏ మినిస్ట్రీ కింద వస్తుందంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్, రైట్. And even that personality Jyotiraditya Scindia. Okay, right. Okay, next one to question number 13th one. In fact 12th question లో ఆ నేషనల్ న్యూగా సెటప్ చేసిన నేషనల్ కమ్యూనికేషన్స్ అకాడమీకి సెక్రటరీగా టెలికామ్ సెక్రటరీ ఎవరు ఉంటారో ఆయనే ఉంటారు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ప్రజెంట్ దట్ పర్సనాలిటీ నీరజ్ మిట్టల్. వెరాస్ అడిషనల్ సెక్రటరీగా వైస్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ టెలికామ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, అడిషనల్ సెక్రటరీగా టెలికామ్కి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వైస్ చైర్పర్సన్గా ఉంటారు, ఆయన కూడా నీరజ్ వర్మ. ఓకే, రైట్. సో సింప్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ రీసెంట్గా అదే మినిస్ట్రీలో ఉన్న 3 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మర్జ్ చేసి నేషనల్ కమ్యూనికేషన్స్ అకాడమీని ఫామ్ చేసింది. అండ్ ఈ నేషనల్ కమ్యూనికేషన్ అకాడమీ చైర్పర్సన్ నీరజ్ మిట్టల్, ఆబ్వియస్లీ టెలికామ్ సెక్రటరీ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళే ఉంటారు. వైస్ చైర్పర్సన్ అడిషనల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ టెలికామ్ మినిస్ట్రీ, దట్ గాయ్ నీరజ్ వర్మ. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ దట్ 12th question. Move to next question, question number 13th one. Name the web portal that has been recently launched by the Geological Survey of India to provide crucial data on landslide hazards and enable short and medium range forecasting, right? So Geological Survey of India, ఇది కూడా కోల్కతాలోనే ఉంటుంది. 1851లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రీసెంట్గా ఒక వెబ్ పోర్టల్ని లాంచ్ చేశారు. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాంచ్ చేసిన పర్సనాలిటీ కిషన్ రెడ్డి, కోల్ అండ్ మైన్స్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి. ఈ సెంటర్ యొక్క ఈ వెబ్ పోర్టల్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ల్యాండ్ స్లైడ్స్కి సంబంధించినటువంటి హజార్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి ముందుగానే ప్రెడిక్ట్ చేసి ఫోర్కాస్ట్ చేసి లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేస్తే ల్యాండ్ స్లైడ్స్ని ప్రివెంట్ చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ లైఫ్స్ని, ఆస్తి నష్టం తగ్గేలా, తక్కువ లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్ అయ్యే విధంగా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవచ్చనే ఇంటెన్షన్తో ఒక సెంటర్ని, ఒక వెబ్ పోర్టల్ని, ఒక మొబైల్ని లాంచ్ చేశారు. ఓకే, రైట్. 13th క్వశ్చన్ ఏంటంటే కోల్ అండ్ మైన్స్ మినిస్టరు కిషన్ రెడ్డి రీసెంట్గా జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా క్యాంపస్లో నేషనల్ ల్యాండ్ స్లైడింగ్ ఫోర్కాస్టింగ్ సెంటర్ని ఇనాగ్రేట్ చేశారు. NLFC, ఇఫ్ యు లుక్ అట్ హియర్, NLFC స్టాండ్స్ నేషనల్ ల్యాండ్ స్లైడ్ ఫోర్కాస్టింగ్ సెంటర్ అట్ GSI, దట్ ఈస్ కోల్కతా, West Bengal, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal. And along with that particular center, the web portal also, the web portal named as Boo Sanket. It means correct answer for this question is Boo Sanket. This is web portal name. And even Boo Skull mobile application. Okay, mobile application kuda launch cheyadam jarigindi. So simply aimed, look at the objective behind this inaugurations. Aimed at landslide hazard mitigation in India. National Landslide Forecasting Center inauguration will benefit the residents of these districts. Kalimpong, Darjeeling, Nilgiri districts from live forecasting reports starting from this July 20 onwards. It will operationalize the regional landslide early warning system nationwide by 2030. Present అయితే వెస్ట్ బెంగాల్కి మాత్రమే పరిమితమైంది ఈ నేషనల్ ల్యాండ్స్లైడ్ ఫోర్కాస్టింగ్ సెంటర్. బట్ 2030 కల్లా ఎంటైర్ ఇండియా మొత్తము ఎక్కడెక్కడైతే ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ముందుగానే వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో ఫోర్కాస్ట్ చేసి వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి పాస్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో దిస్ ఇనిషియేటివ్స్. సింప్లీ కోల్ అండ్ మైన్స్ మినిస్టర్ కిషన్ రెడ్డి రీసెంట్గా నేషనల్ ల్యాండ్ స్లైడ్ ఫోర్కాస్టింగ్ సెంటర్ని, భూ సంకేత్ వెబ్ పోర్టల్ని, భూ స్కల్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది టు ప్రొవైడ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ సో దట్ టు రెడ్యూస్ లాస్ ఆఫ్ అసెట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైఫ్స్ని కూడా సేవ్ చేసే ఆబ్జెక్టివ్తో దిస్ ఇనిషియేటివ్ లాంచ్ చేశారు. ఓకే, రైట్. దట్స్ ఆల్ అబౌట్ 13th క్వశ్చన్. అండ్ హియర్ ద అదర్ ఆర్గనైజేషన్ వీ షుడ్ రిమెంబర్ జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. It is in Kolkata. Right. Move to next question, question number 14th one. Yeah, this 14th question, it's ranking actually, and this thing we'll discuss in next class. Right. Yeah.